অংশগ্ৰহণ অতি প্ৰয়োজন ৰাষ্ট্ৰৰ এই আহ্বান গ্ৰহণ কৰি আমি আজি নিচামুক্ত ভাৰত অভিযানৰ অধীনত একত্ৰিত হৈ প্ৰতিজ্ঞা গ্ৰহণ কৰোঁ যে or who consumes drugs or sales or does any activity with drugs is punishable under this act, and mainly and any offence in this act, and there is a notion in the society that the person having a certain amount, like a small quantity, is not punishable. They are consuming it, so it's not like that. Any person, any quantity, it may be less than 1 gram also. Any person found with any drugs is punishable under this act, fully punished, and mainly the punishment is categorized mainly the possession of drugs is punished in 3 categories. I started inquiring during my stay at home. I stayed for a week. I inquired, and to my surprise, I detected that some youths, they come with bag, sometimes with uniform. They simply enter in some gully, in some building. They come out. Then once they left, I followed that building, and on top of the building, I discovered many, used syringe and all these things. I took video, I gathered evidence, and interestingly, district administration was in slumber. You understand? So I started inquiring, and then I found it is deep-rooted. I discovered at that time, maybe 6-7 years back, more than 21,000 addicts. That was, informal calculation we had made with some of my friends. Then I personally led one procession, and almost 100, participants were there. Some of my friends, some of those are officers, we are there, and we developed cartoons and all these things. Like a small school-going student is moving, then somebody is following them with syringe and all these things. Like that. And it was very popular. And really, we met district commissioner that time, and then finally we located, and there were raids. But the problem is not over. Coming over here, in Karbi Anglong, especially in Gifu, suddenly I came to know that in some areas, even some ladies, they are doing this business. So I was member of mosque committee, Gifu mosque committee. Then and there I asked, I called an emergency meeting. I said, give an emergency meeting, let us address this issue. And then here also, I did similar thing. And then I was threatened. Interestingly, I got threat calls from Lamding, from surrounding areas, that they would kill. Our expert Niju Bhuyya Dangoria মোৰ লগত আছে তেখেতে কোৱা মতে আগতকৈ মানে বহুত মানে কমিছে আৰু আমি আশা ৰাখিছো ভৱিষ্যতে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি বাঢ়িছিলে এটা কিছু পৰিমাণে লাঘৱ হোৱা বুলি তেওঁ কৈছে গতিকে আমি আশা কৰিছো এনেকুৱা ধৰণৰ সজাগতা সভাৰ দ্বাৰা আমি ভৱিষ্যতে সুফল পাম ভাৰত অভিযানৰ প্ৰকৃতাৰ্থত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ সঞ্চালকৰ পৰা আমাৰ সোশ্যাল জাস্টিস এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্টৰ পৰা আমাৰ এখন চিঠি আহিছিলে যে আজি আমাৰ 79 ইন্ডিপেন্ডেন্স ডেৰ লগত সংগতি ৰাখি নাচামুক ভাৰত অভিযান যেটো আমাৰ প্ৰজেক্ট হে প্ৰজেক্টৰ আজি 5 বছৰ আমাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী কৰি 1 তাৰিখৰ পৰা 31 আগষ্টলৈকে আমাক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিলে সেই নিৰ্দেশৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত আমি আয়োজন কৰিছো আৰু ইয়াত আমাক ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ পৰা আমাক সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগ কৰিছে আৰু ইয়াৰ যিখিনি ষ্টুডেন্টস আছিল ষ্টুডেন্টসখিনিক আমি ইনভাইট কৰিছিলো আৰু ইয়াত আমাৰ ডালসাৰ পৰা আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলো আমি এনজিও যিখিনি ড্ৰাগছৰ ওপৰত কাম কৰি আছে নিজু ভূঞা এক্সপাৰ্ট তেখেতক আমি মাতিছিলো আৰু আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ পৰা আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ পৰা সকলোকে আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলো আৰু সেই উদ্দেশ্যে আজি আমাৰ ইয়াত এই কনফাৰেন্স হলত আমাৰ এখন বিশাল আমি সজাগতা সভা মানে পাতিবলৈ সক্ষম হৈছিলো আৰু ইয়াত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই বিষয়ে সুন্দৰকৈ সকলোৱে বক্তৃতা ৰাখিছে আৰু মই ভাবিছো নিশ্চয় আমাৰ উঠি অহা ইয়াত যিখিনি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব
আৰু আমাৰ যিখিনি আমাৰ বিভাগৰ প্ৰকল্প বিষয়াসকল ইয়াত উপস্থিত হৈছিলে তেওঁলোকেও নিজৰ নিজৰ প্ৰকল্পত এনেকুৱা ধৰণৰ সজাগতা সভা পাতি আমাৰ যি কাৰ্যসূচী চলাই নিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আমাৰ নাচামুখ ভাৰত অভিযানৰ উপলক্ষে আমাৰ বহুত ড্ৰাগছ এডিকশ্যন যিবোৰ চেণ্টাৰ আছে সেই চেণ্টাৰবোৰত তেওঁলোকক আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক তাতে ভৰ্তি কৰি তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা চিকিৎসা বিভাগৰ পৰা তেওঁলোকক চিকিৎসা কৰা হয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকক কাউন্সিলিং দিয়া হয় আৰু চিকিৎসা কৰা হয় আৰু তেনেধৰণৰ আসক্তিত আসক্ত হোৱা ল'ৰা ছোৱালীসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰা হয়। মেছেজ এইটোৱে দিব বিচাৰিম যে সকলোৱে আমি অকল এনেকুৱা ধৰণৰ এৱাৰনেছ আমি পাতি থাকিলে নহ'ব। ইয়াত আপোনালোকৰ আমাৰ মিডিয়াৰ পাৰ্চনেই হওক বা আমাৰ স্কুল কলেজৰ টিচাৰ সকলোৱে আমাক সহায় সহযোগ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে আমি এখন মুক্ত আমি সমাজ আমি গঢ়ি তুলিব পাৰিম। চেষ্টা কৰি আছোঁ। আমি আমাৰ যিহেতু আমাৰ একশ্যন প্লেন আছে, এই একশ্যন প্লেনৰ জৰিয়তে আমি গোটেই বছৰজোৰা আমি নাচামুখ ভাৰত অভিযানৰ আমি সজাগতা সভা আমি বিভিন্ন ঠাইত পাতিম। আমাৰ 7টা ব্লক আছে ইয়াতে কাৰ্বি আংলং জিলাত। 7টা ব্লকত আমি প্ৰকল্প বিষয়াসকলৰ লগত লগ লাগি আমি এনেকুৱা অনুষ্ঠান পাতিম। বাটৰ নাট, শ্লোগান আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমি সকলোৰে সহায় সহযোগ লৈ এনেকুৱা অনুষ্ঠান আমি কৰি যাম। ছ'চাইটিত যিটো দেখিছোঁ, যুৱ সমাজে সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ কুসংগৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰু দুই এজন যুৱ সমাজত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত অভিভাৱকসকলৰ মাজত যিটো সংঘাত, সেই সংঘাতৰ ফলতেও কিছুমানে তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈও এনেকুৱা ধৰণৰ বেয়া বস্তুৰ তেওঁলোকে লয় আৰু তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ।